ശബരി റെയിൽപാതയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി വി സോമണ്ണ. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും താൽപ്പര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം. റെയിൽവേ വികസനത്തിന് കേരളത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭൂമി മാത്രമാണ്. വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരിക്കണം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരേപോലെ വികസിക്കണമെന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജനം ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി വി സോമണ്ണ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ രംഗം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സോമണ്ണയുടെ കേരളത്തിലെ സന്ദർശനം. So the central government has been putting more funds ever before than ever to these current years and everything. There are around 3,000 crores are being pumped into the state, and 35 new stations are being renovated into the world-class situation. So what we can expect from you are like more new Vande Bharat trains, more new stations and everything. It is the मोदी जी का बड़ा विजन है विकसित भारत में. मोदी जी का देश कंप्लीट एक ही टाइप हुआ तो बहुत होता है, पावर्टी ऊपर आता है. विद इन 10 years में मोदी जी 25 crores अभी पावर्टी के ऊपर आ गई. केरला इज ए वेरी वेरी डोमिनेंट स्टेट इन वर्ल्ड. बाद में एजुकेटेड एंड देन ऑल सेक्टर्स इन साउथ इंडिया. It is very very clever and then very intellectual also in Kerala. That's why मोदी जी का है कौन सा गवर्नमेंट है ये कौन सा ये सभी उसका नहीं है. मोदी जी का होना चाहिए भारत विकसित होना चाहिए. भारत में कितने स्टेट है कितने उतने स्टेट भी अभी बहुत बहुत बड़ा इम्प्रूव होना चाहिए. इसलिए नॉट ओनली रेलवेज बट आल्सो इन द फिशरमैन्स, हाईवेज and then all sectors. Fishermen's I think every year 5,000 crores we are given only in Kerala. यही मोदी जी का है. मोदी जी का विजन है भारत देश में कितने स्टेट है उतने स्टेट भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया, नो क्वेश्चन ऑफ ऑल स्टेट आर इम्प्रूव लॉट. इन मुंदिन यंगर जनरेशन को कैसा करना क्या करना अनदर 2047 में विकसित भारत में क्या क्या पढ़ने ये करने का होता है ये सभी कर रहे. इसमें केरल भी है कहीं. And the proposed Shabari rail project is in a stalemate situation, which is being the state government is not accepting the three-party MOU. And what your stand on that? Or what will be the Kerala government has to do? Unfortunate. Today also, yesterday, I am trying to meet our chief minister. I know I am the Karnataka infrastructure minister there. That time I met. He is coming to Karnataka twice. I met Chief Minister Vijayan Sabha. So I am requesting. Now also I am requesting, in the interest of nation, in the interest of pilgrim. These are historical places. Not now. There are so many thousands of years ago. It is continuous process. अभी विकसित भारत में कैसा चल रही है रेलवे का क्या क्या काम है ये सभी बता कोई. प्राइम मिनिस्टर जी क्या कब वो बजट वो एक्स्ट्रा वो सेपरेट बजट था वो बजट को इसको मिलाकर को 2,65,000 crores फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. 10 वर्ष से क्या क्या कैसा चल रही यू नो. 100% इन 2025 वेरिफिकेशन वी आर डूइंग. दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग नो आल्सो इन केरला गवर्नमेंट गिव इट ओनली लैंड यू गिव इट. रिमेनिंग वी आर डू इट वॉट एवर इट मे बी. कितने खर्च हो तो मोदी जी का होता है कितने किधर हिस्टोरिकल प्लेसेस है उधर सब भी फ्यूचर जनरेशन को बताना पड़ेगा. वो टाइम ही डिफरेंट है ये टाइम ही डिफरेंट है. हमें टेक्नोलॉजी कितने इम्प्रूव हो गए वो भी चिंता करना. मैं रिक्वेस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ केरला प्लीज जॉइन विथ भारत सरकार को अब कहीं जाइए हाथ मिलाइए. So one last question. Sir, it's about the future of railways in Kerala. There is two proposed projects and suggestions. Like one is Silver Line project from K-Rail, and next one is the high-speed rail proposed by Metroman E. Sridharan. What will be the suitable project for Kerala according to you? हमें कुछ तो भी करने को होता है. ये सभी स्टेट गवर्नमेंट का काम है. इम्प्रूवमेंट का ऑब्लिगेशन है. वही कब ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രജിത്ത് ചേരുന്നു. പ്രജിത്ത്, കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി വി സോമണ്ണ ഒറ്റക്കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതായത് റെയിൽവേ വികസനത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കണം. ആ ഒരൊറ്റക്കാര്യം സംസ്ഥാനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ശബരി റെയിൽ പാത
ആ ശബരി റെയിൽപാത അത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങും എത്തിയില്ല. സാധ്യതാ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന നിലപാട് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നാണ് റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്? അനിൽ, കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി വി സോമണ്ണ തിരുവനന്തപുരത്ത്. കൃത്യമായി പറയുന്നു, സംസ്ഥാനത്തെ റെയിൽവേ വികസനത്തിന് കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും പണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും മുടക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസും അതിൽ കേന്ദ്രത്തിനില്ല. പക്ഷേ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നൽകേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ശബരി പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നുള്ളത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ശബരിപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ 25 വർഷമായി ചർച്ചകളിൽ നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴായി നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം കൃത്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടെന്നൊക്കെ വലിയ വിമർശനമൊക്കെ ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഉയർന്നു കേട്ടതുമാണ്. കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ശബരിപാതയ്ക്ക് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് അത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ ശബരിപാത നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ത്രികക്ഷി കരാർ MOU ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. റിസർവ് ബാങ്കും സംസ്ഥാനവും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ത്രികക്ഷി കരാർ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. ഈ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തു കാട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും ആവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് 2 വരി പാത വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതും സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സംസ്ഥാനം കടംപിടുത്തം പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പദ്ധതി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടത്. കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും റെയിൽവേ വികസനത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായ പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ രംഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, മോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ചർച്ചകളിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ UPA കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു 370 കോടിയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ വർഷാവർഷം 3000 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ 35ഓളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ അത്യാധുനിക നിലവാരത്തിലേക്ക്, ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും അത്തരത്തിൽ അമൃത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ പ്രാധാന്യം കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കടംപിടുത്തം മൂലം എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമാകേണ്ട ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തെ അടക്കം വലിയ രീതിയിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പദ്ധതി അത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എത്ര പണം ചെലവഴിക്കാനുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് മടിയില്ല. പക്ഷേ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിനോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം, കേന്ദ്രത്തിനൊപ്പം കൈ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം മോദി സർക്കാർ എല്ലാവരുടെയും സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ വികസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നയം. കേരളത്തിന് മാത്രമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം മിസോറാം മുൻ ഗവർണറും BJP നേതാവുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ചേരുന്നു. ശ്രീ കുമ്മനം, കേന്ദ്ര റെയിൽ സഹമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ശബരി റെയിൽപാത, ആ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിലപാട് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി അടക്കം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് തന്നാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് കേന്ദ്രം ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ ശ്രീ കുമ്മനം, ഇവിടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ശബരി റെയിൽപാതയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആവുന്നില്ല. ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ? കേരളത്തിലെ പല കേന്ദ്ര പദ്ധതികളും പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശമാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിനുള്ളത്. അത് റോഡ് ഗതാഗതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും, നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വികസനത്തിലായിരുന്നാലും, റെയിലിന്റെ വികസനത്തിലായിരുന്നാലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കൊടുത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പങ്ക്, ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നിഷേധാത്മകമായ നയം മൂലം ആ പദ്ധതിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ശബരിപാത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്. കാരണം എത്രയോ വർഷക്കാലം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20-25 വർഷക്കാലമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ്. 4 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതിന്റെ പണി ഏതാണ്ടൊക്കെ അക്വിസിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനോടകം. കാരണം ഇത് വളരെ വർഷക്കാലമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
ഇത് ശബരിമലയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു നിഷേധാത്മകമായ നയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു ശബരിമലയെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണോ? അല്ല. മലയോര മേഖല, ഇടുക്കി പ്രദേശത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യവും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് കൂടിയാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇതിനെ ആ നിലയ്ക്ക് കാണാതെ ഇതൊരു വളരെ നിഷേധാത്മകമായി ഈ പദ്ധതിയോട് സമീപിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ നയം തീർച്ചയായിട്ടും അവഹേളനാപരം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ രാജ്യവിരുദ്ധമാണ്, ജനവിരുദ്ധമാണ്. ശബരിപാതയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥലം എടുത്തു കൊടുത്തുകൂടാ? ഇത്രയധികം സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്ത് അങ്കമാലി തൊട്ടിങ്ങോട്ടേക്ക് ഏതാണ്ട് 4 നിയോജകമുണ്ട്. അവിടെ മുഴുവൻ സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എത്രയോ ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ വയ്യാതെ ഒരു വലിയ സ്തംഭനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു എരുമേലി വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കോ വരെയെങ്കിലും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് അങ്ങ് മധുര വരെ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റെയിൽപാതയാണ്. ആ റെയിൽപാത കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മധ്യ കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു വികസനമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെ നിഷേധാത്മകമായ നയമാണ്. ഈ ശബരിമലയിൽ പലതും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിലൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. 4 ഘട്ടമായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ എഴുതി പ്രസ്താവനയുടെ മഷി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വരുന്നത്. കാരണം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമല്ല. യെസ്, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. എന്തായാലും കേന്ദ്ര റെയിൽ സഹമന്ത്രി തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശബരി റെയിൽപാതയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട് ദൗർഭാഗ്യകരം ആണെന്ന്. പ്രജിത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രജിത്ത്, നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ശബരി റെയിൽപാത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിലൊന്നും അനുഭാവപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാതെ റെയിൽ പോലുള്ള വമ്പൻ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ പിറകെ പോവുകയാണ്. അത് സതുദ്ദേശപരമല്ല എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. റെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബജറ്റിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി എന്താണ് മറുപടി നൽകിയത്? അനിൽ, റെയിലാണെങ്കിലും ശരി, ഇനി ഹൈസ്പീഡ് റെയിലാണെങ്കിലും ശരി, കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനമാണ് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത്. ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പദ്ധതികളുടെ ഇപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ ആവശ്യകതകൾ, യാത്രാപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതകൾ, ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം റെയിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പദ്ധതികൾ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് വരുന്നത്. ആ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു മടിയുമില്ല. അതിനാവശ്യമായ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രത്തിന് മടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രത്യേകമായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു വിഷയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ പല പദ്ധതികൾക്കും വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പലപ്പോഴും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനം നേരത്തെ ഉണ്ട്. അത് കേന്ദ്രം ഒരു നിലപാടെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശബരിപാതയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 475 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊരു 70 ഏക്കറോളം ഒക്കെ സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കാര്യമായ ഒരു നടപടിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമില്ല. അതേസമയം കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് സംസ്ഥാനം തള്ളിക്കളയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയും. കാരണം 10 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം അത് വലുതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണം അടക്കമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നു. ഒരു വലിയ വരുമാനം നേടുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വർഷം 3000 കോടിയിലധികം തുക കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ റെയിൽവേ രംഗത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക്, സർവ്വതലത്തിലുള്ള പുരോഗതിക്ക് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ശബരിപാതയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, 2 വരിപ്പാത എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അത് കേരളം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഒപ്പം പാത പമ്പ വരെ നീട്ടണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം, ഇതൊന്നും കേരളം കൃത്യമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ
സ്വാഭാവികമായ നടത്തിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രികക്ഷി കരാർ നിർദ്ദേശവുമായി കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വന്നത്. റെയിൽവേയും സംസ്ഥാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികക്ഷി കരാറിലൂടെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ഒരു ധാരണാപത്രം തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ അതും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഈ ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോകാതെ പകരം കിഫ്ബി വഴി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാം എന്നുള്ള പതിവ് പല്ലവിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിഫ്ബിയെ പോലൊരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര വലിയൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം പോലും സംസ്ഥാനത്ത് പല സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സാഹചര്യമുണ്ട്. കാരണം പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കിഫ്ബിയുടേതായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ നൽകാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ, വലിയ പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. പക്ഷേ കേന്ദ്രം കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് അതിന് സഹായം നൽകാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും നൽകാനുള്ള തയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു താല്പര്യം കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രം തയ്യാറാണ്. പ്രജിത്ത്, വ്യക്തമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ കേന്ദ്രം വികസനത്തിന് തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ റെയിൽവേ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളം റെയിൽവേ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയാണ് കേന്ദ്ര റെയിൽ സഹമന്ത്രി വി സോമണ്ണ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബരി റെയിൽ പാത അടക്കം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നും കേന്ദ്ര റെയിൽ സഹമന്ത്രി ജനം TV യോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.